السٹریشن میں آج بتا سکتا ہوں کہ ARY کو جو NOC کینسل ہوا ہے یہ بھی ایک رول آف لا ایشو بن گیا ہے. تو چودھری غلام صاحب آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سوال ذرا کریں پلیز. میں آپ کو انمیوٹ کر دیں چودھری صاحب, انمیوٹ کر دیں. آگئی آواز؟ جی جی. عمران خان جو ہے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر سب سے بڑا پاپولر عظیم قیادت جو ہے وہ آئی ہے تو وہ عمران خان کی شکل میں آئی ہے, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کی عوام اور قوم جو ہے آج کروڑوں کی تعداد میں ان کے ساتھ کھڑے ہو گئی ہے, اور پوری دنیا میں جدھر جدھر پاکستانی ہیں ادھر ادھر پاکستان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان میجر کنٹریبیوشن ان کی ہے اور یہ پاکستان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دس, اور میرا خیال ہے کہ عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی, اور اگر فری فیئر امپارشل الیکشن ہو تو عمران خان کو یہ تمام کٹھے بھی ہو جائیں تو نہیں ہرا سکتے. لیکن اب تاثر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ چونکہ 4 مہینے پہلے فوج نے اور ان لوگوں نے خان صاحب کو نکالا ہے تو ان کو واپس نہیں آنے دیں گے, اور اس یعنی کنفرنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے فوج اور PTI اور عمران خان کے درمیان جو ظاہر کی جا رہی ہے, what initiatives are being taken, or is my perception in your view correct, or this I am jumping to conclusion? چودھری صاحب دیکھیں, اس میں ابھی آپ سے پہلے ابھی نہیں تھے تو میں یہی اسی طرح کا سوال کا جواب دے رہا تھا. دیکھیں جب ان ساری پارٹیز کو شکست ہوئی نا 17 جولائی کو, سب نے مل کے پوری حکومتی مشینری کو استعمال کر کے الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے, جو کہ اتنی میں نے کبھی اس طرح کی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی, جو کہ ان کو تو کہہ دینا چاہیے الیکشن کمیشن آف PMLN. تو انہوں نے پورے مل کے جب انہوں نے گیم کھیلی اور پھر ہار گئے تو تب ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا. اب اس خوف کی وجہ سے یہ پوری کیمپین چلا رہے ہیں, کبھی توشہ خانہ, کبھی وہ فورن فنڈنگ. وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, وہ پتہ چلا فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے, لیکن وہ کیس یہ الیکشن کمیشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اور ایک مقصد ہے ان کا کسی طرح مجھے ڈسکوالیفائی کریں. اور ان کا چودھری صاحب میں آپ سے پہلے یہ بھی کہہ بیٹھا تھا کہ ان کی پوری ایک کردار کشی کی کیمپین چلا رہے ہیں. ٹی وی پہ دیکھیں یہ کس طرح کی سارے بیٹھ کے ARY کو بند کروا دیا تاکہ ہمارا موقف نہ آئے, باقی ساروں کو اکٹھا کر کے یا زیادہ تر چینلز کو پوری کیمپین چلی ہوئی ہے کہ اس سے برا کوئی انسان آیا ہی نہیں, اس سے کوئی کرپٹ آدمی نہیں آیا. اور کوشش کیا کر رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو یہاں لانے کے لیے سپتمبر کے آخر میں اس کو یہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیسے کہیں گے کہ جی دیکھیں عمران خان اور نواز شریف دونوں ہی نااہل تھے, دونوں ہی کرپٹ تھے, تو چلیں جی دونوں کے ڈیل یہ کروائیں گے کہ عمران خان کو لڑوانے کے لیے چلیں اجازت دے دیتے ہیں, نواز شریف بھی لڑ لیں. اب یہ عمران خان تو کوئی بھی اس طرح کی ڈیل کبھی مانے گا نہیں, اور نہ ہی پاکستانی قوم یہ مانے گی کہ ایک مجرم ملک کا باہر بھاگا ہوا جھوٹ بول کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں وہ رہ رہے ہیں. یہ اس کے 4 فلیٹ وہ اربوں روپے کی, ایک رسید نہیں, پیسہ کدھر سے آئے, کیونکہ چوری یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر گیا, اور اس کے بعد بیٹا رہ رہا ہے کوئی 10 ارب کے گھر میں, وہ جو ہے 1 ہائیڈ پارک میں, وہ جو حسن شریف. یعنی ان لوگوں کو کمپیئر کر رہے ہیں میرے ساتھ کہ جی فوراً اس نے کوئی سائن کر دیا سرٹیفکیٹ وہ اکاؤنٹس کے اوپر, اس کو کر رہے ہیں اور ملا کے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہی ترازو سے تولا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں ان سے بیوقوف لوگ ہیں ہی کوئی نہیں. یہ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ پبلک اتنی بیوقوف ہے کہ جو بھی یہ کریں گے پبلک مان جائے گی. اور یہ جب بھی الیکشن آئے گا انشاءاللہ پبلک کو سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا, سب کے سامنے. میں چیلنج کرتا ہوں یہ سارے بھی مل کے لڑیں گے نا, یہ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ. یہ ہارون آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے اپنے آپ کو انمیوٹ کر دیں پہلے. بالکل جی. السلام علیکم خان صاحب. ایک شہر ہے پاکستان کا جو کہ مجھے لگتا ہے کہ
जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। मैं ओरिजिनली तो लाहौर से हूँ, बट फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स मैं कराची में सेटल्ड हूँ, और मुझे कभी कभार कुछ इसके ऐसे ऐसे हिस्सों में जाके ऐसे लगता है कि जैसे आई एम प्रॉब्ली इन सीरिया या बगदाद के अंदर कहीं फिर रहा हूँ, क्योंकि सड़कों का और कुछ इमारतों की ऐसे हालात हैं कि जैसे लगता है कि वहाँ पे बम गिराए गए हैं। तो प्लीज कुछ बताएं कि how do we intend to fix Karachi, and what's the plan for Sindh, especially for Sindh, because I think that's the only way out for Karachi right now. वरना तो मुझे वो एक hostage city ही लगती है. So please. जी हारून, देखें, एक तो इंशाअल्लाह पूरा मैं अब सिंध की तैयारी कर रहा हूँ, इंटीरियर सिंध की, और वहाँ सारी कौम के सामने मैं ये वादा करता हूँ कि एक ऐसी कैंपेन करूँगा जो कि सिंध की तारीख़ में बड़ी कम लोगों ने देखी होगी, और वो इसलिए करूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आज जुल्म है वो अंदरून सिंध की आवाम से है। जितना वहाँ उनको जैसे रखा जाता है, ना उनके हकूक़ हैं, जो पैसा उनके ऊपर खर्च होना होता है वो चोरी करके बाहर ले जाते हैं। ऊपर जो वो ये ज़रदारी और इसकी पूरी जो उसको कहते हैं ज़रदारी सिस्टम, ये सारा जो सिंध के ऊपर ये बैठे हुए हैं और पैसा चुरा के वहाँ से हर चीज़ पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स पे पैसे चुराते हैं। ये सबको पता है। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, आप किसी सिंधी से जाके पूछ लें कि वो आपको ज़रदारी सिस्टम बता देगा। सबको पता है क्या हो रहा है। वो पैसे चोरी करके हर चीज़ पे पैसा चोरी करते हैं। तो ये जो अंदरून सिंध के लोग हैं वो सबसे डिप्राइव्ड है। और कराची कोलैटरल डैमेज है। कराची का क्या मसला है, अंदरून सिंध से वोट लेते हैं और वो जब सिंध की हुकूमत संभालते हैं तो कराची जो मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल है उसके ऊपर बजाय पैसा खर्च करने के वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में थोड़ा पैसा खर्च करके बाकी चोरी, और रिकॉर्ड चोरी है सिंध के अंदर पिछले 14 सालों में जितना पैसा चोरी हुआ है वहाँ। और ये कभी भी कराची ठीक नहीं हो सकता ऐसे। कराची का सिर्फ एक तरीका ठीक होने का, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चाहिए। डायरेक्ट इलेक्शंस कराची के चाहिए, कराची की सिटी गवर्नमेंट चाहिए, जैसे कि लंदन की सिटी गवर्नमेंट है, जैसे कि न्यूयॉर्क है, जैसे पेरिस है, जैसे तेहरान की है, मुंबई की है। वो अपने पैसे इकट्ठे करे और कराची पाकिस्तान, जिस तरह मैंने कहा फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का, उधर से पैसा इकट्ठा करे और वो फिर उस पूरे वो उसके कंट्रोल में हो, सीवेज सिस्टम, पानी का निज़ाम, सब कुछ वो गवर्नमेंट के हो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वो उसी तरह चलाया जाए जिस तरह के दुनिया में बड़े बड़े शहर चलते हैं तो कराची बड़ी तेज़ी से उठ सकता है। लेकिन जिस तरह अभी कराची चलाया जा रहा है कि सिंध के डेवलपमेंट फंड से कराची की एलोकेशन आती है, वो कभी भी इतना पैसा नहीं होगा कि कराची को ठीक, ये खंडर ही बना रहेगा। शुक्रिया खान साहब। हमारे 3 सवाल रहते हैं। शहाबुद्दीन, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप प्लीज़ अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मखदूम शहाब है। सबसे पहले तो आपको और पूरी कौम को 75वां यौम आज़ादी मुबारक, इस दुआ के साथ कि अपनी ज़िंदगियों में हम जो हकीकी आज़ादी का दिन है या उसकी सुबह है वो भी किसी दिन देख ही लें। खान साहब, 2 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक तो ज़ाहिर बात है पूरी कौम के सामने है कि मुक़्तदर हलकों के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें सरबहरी आई, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या कोई बैकडोर राब्ते या फिर कोशिश या फिर मफाहमत की कोशिशें दूसरी साइड से की जा रही हैं या आपकी तरफ से ये रास्ते खुले हैं? और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त क्वेश्चन है जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों के अंदर एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की लहर आ रही है, उस पर एक नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इसका कसूरवार भी इमरान खान है और आपकी पॉलिसीज हैं और जी आपकी वहाँ पर गवर्नमेंट है। और ऑब्वियसली जिस तरह से आपने इससे पहले भी कहा कि वहाँ पर आपको तो इसमें भी साजिश, ऑब्वियसली इसमें एक साजिश की बू भी आती है कि कहीं आपकी गवर्नमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा में है उसे कमज़ोर करने की कोशिश तो नहीं है। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए, पहले आपने ये जो बात की ना कि राब्ते के लिए डोर्स खुले हैं, तो वो तो हमेशा पॉलिटिकल लोग हमेशा अपने दरवाजे खुले रखते हैं। और ये यानी हमने बंदूक से मसले तो नहीं हल करने होते ना, हमने तो बातचीत से करने होते हैं। तो वो तो हमारी सारा वक्त दरवाजे खुले रहेंगे।
جو یہ